ነው የሚሆነው። ስላይድ ሼር ላድርግ እና ይታያል። ፉል ስክሪን መጥቷል። Yes, teacher. Teacher. ጥሩ good. Okay, so tonight we'll start unit 3 of the mathematics, which is linear equations and inequalities. So to introduce the unit, this unit has four sections, which are the first section introduces about the revision of Cartesian coordinate system. What do we mean by Cartesian coordinate system? And the second section presents the graphs of different linear equations. How do we plot the graphs of linear equations? So that section covers those issues. And the third section deals with solving linear inequalities. And lastly, the fourth section deals with the applications in linear equations and inequalities. So these are the four subsections of this unit. And let's directly go into the first section, which is revision of Cartesian coordinate system. So in this unit, normally we'll discuss about linear inequalities and the methods to solve them. And we also sketch graphs of the form like this, linear equations. Y equals mx plus c. እንደዚህ አይነት linear equations ሲኖሩ እንዴት አድርገን ስኬች እናደርጋለን ወይም ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ላይ ግራፍ እንዴት አድርገን እንስላለን። ኤክስ ዋይ ላይ የተለያየ ግራፍ መሳል እንችላለን። ሶ ይህን እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን የሚል ነው። ፋይናሊ ዊል አፕላይ the knowledge about the linear equations and inequalities to solve word problems. የመጨረሻው ላይ word problems ይሰጣል። how do we convert or how do we apply the knowledge of linear equations and inequalities to solve those word problems እናያለን ማለት ነው። So ከዚህ በመነሳት we'll see the Cartesian coordinate plane, which is to determine the position of a point in a Cartesian coordinate plane. What you have to do is you have to draw two intersecting perpendicular number lines. The two intersecting perpendicular lines are called axes. እንደዚህ intersect የሚደራረጉ ላይኖችን ኤክስ እና ዋይ፣ ይሄ ኤክስ ነው፣ ይሄ ዋይ የሆነ ኢንተርሴክት ማለት ክሮስ የሚደራረጉ አት 90 ዲግሪ ክሮስ የሚደራረጉ ማለት ነው። ሶ እነዛ ምን ይባላሉ? አክሲስ ይባላሉ። ኤክስ አክሲስ ኤንድ ዋይ አክሲስ። ሶ the horizontal line is called the x axis and the vertical line is the y axis. These axes intersect at a point called origin. እነኚህ ኤክስ እና ዋይ ክሮስ የሚደራረጉት ምን አይነት ቦታ ላይ ነው? ወይም ምን ይባላል ያ ቦታ? እንደዚህ ዋይ ይኖራል፣ እንደዚህ ኤክስ ይኖራል። እቺ ኦሪጂኗ የሚገናኙበት ቦታ we call it origin እንላለን ማለት ነው። and together ይሄ ኤክስ አክሲስ እና ይሄ ኤክስ አክሲስ እና ይሄ ዋይ አክሲስ አንድ ላይ ምን ፎርም ያደርጋሉ? together these two axes form a plane called Cartesian coordinate plane. አሁን የዩኒት 1 የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ያልነው ይሄን ነው። ሶ ይሄ ኦርደር ፔር the position of any point ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ፖይንት እንደዚህ ቢኖረን እዚህ የዚህ ፖይንት ፖዚሽኑ ወይም የት ሎኬትድ ይሆናል ቢለውን ዲተርማይን የሚያደርገው ምንድነው? an ordered pair of numbers x እና y ማለት ነው። and these ordered pairs are called coordinates ይባላሉ። x coordinate እና y coordinate። አሁን እቺ ፖይንት x አላት ኮማ y አላት ማለት ነው እንደዚህ። ሶ ኤክስን ከዚህ እንዲወስደን ከዚህ ጋር ደግሞ ዋይን ይሄን ያክል ስንመጣ እዚህ ጋር ፖይንቱን እናገኘዋለን። ሶ these are the ordered pairs or the coordinates of the point. And the first coordinate is called የመጀመሪያው ወይም x coordinate ምን ይባላል? x coordinate x coordinate ወይም አብሲሳ ይባላል። and the second coordinate is called the y coordinate or the ordinate.
ኤክስ ኮኦርዲኔቱ አብሴሳ ነው የሚባለው፣ ዋይ ኮኦርዲኔቱ ኦርዲኔት ነው የሚባለው ማለት ነው። ሶ እነኚህ ሁለቱ አክሲሶች ምን ፎርም ያደርጋሉ? አንድን ፕሌን አራት ቦታ ነው የሚከፋፍሉት አይደል? እንዲህ ሲገናኙ አንድ ሪጂን እዚህ ጋር አለ፣ አንድ ሪጂን፣ ሁለተኛው ሪጂን እዚህ ጋር አለ፣ ሶስተኛው ሪጂን እዚህ ጋር አለ፣ አራተኛው ሪጂን እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አራት ኳድራንቶችን those two axes for divide the given plane into four quadrants. So starting from this እዚህ ጋር በዚህ ኤክስም ዋይም ፖዚቲቭ ከሆነበት ስንነሳ እንዲህ ወደ ካውንተር ክሎክ ዋይዝ ዳይሬክሽን። ካውንተር ክሎክ ዋይዝ ማለት ሰዓት የሚሽከረከረው ወደዚህ ነው አይደለ? እንዲህ ነው የሚሽከረከረው ክሎክ። የእሱ ተቃራኒ ማለት ወደዚህ ዳይሬክሽን ካውንተር ክሎክ ዋይዝ ማለት ነው። ሶ በዛ ዳይሬክሽን ስንሄድ we will find four different quadrants. ፈርስት ኳድራንት እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ከኤግዛምፕል ጋር አንድ ላይ እናያለን። ሶ the point with the coordinates 2 and 5 አሁን 2 and 5 ስል እቺ ቱዋ ምንድነች? ኤክስ ነች፣ 5 ደግሞ ዋይ ነች ማለት ነው። has been plotted sorry okay, has been plotted as follows. So imagine a vertical line through 2 አሁን ይሄ 2 እና 5 ኤክስ ኮማ ዋይ 2 ኮማ 5 ማለት ነው። አሁን ኤክሱ ስንት ነው? 2 ነው። ይሄ ኤክሳችን ነው። እዚህ ዋይ አለ። ስለዚህ ኤክስ እዚህ ጋር 2 ዋይ ፖዚቲቭ ማለት ነው 5። እነኚህ ሁለቱን እንዲህ በ5 ቀጥታ ሆሪዞንታል እንሄዳለን። በሁለት ቀጥታ ቨርቲካል ስንሄድ እዚህ ጋር ይሄን ፖይንት እናገኘዋለን ማለት። ስለዚህ this point is 2 and 5 ማለት ነው። So the intersection of these two lines is the point 2, 5. That means this point is 2 units to the right of the y-axis and 5 units up from the x-axis ነው። ያ ማለት ከy-axis 2 ዩኒት ወደ ላይ ይሄን ያክል ከፍ ብሎ ከዋይ ደግሞ 5 ዩኒት ምን ብሎ ርቆ ወደዚህ ማለት ነው ርቆ ይቀመጣል ነው። እዚህ ጋር 5 ዩኒት ርቆ ከዋይ ደግሞ 2 ዩኒት ርቆ ይገኛል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሲሆን አሁን ሁለት አክሲሶች ኤክስ እና ዋይ አክሲስ እንዲክሮስ ሲደራረጉ አራት ኳድራንት ፎርም ያደርጋሉ ብለናል። የመጀመሪያው ይሄ ፈረስ ኳድራንት የምንለው ሮማን ነምበር 1 ይሄ ሁለቱም ኤክስም ፖዚቲቭ ነው ዋይም ፖዚቲቭ ነው እዚህ ላይ። ቀጥሎ ሰከንድ ኳድራንት የምንለው ኳድራንት 2 ይሄ ኳድራንት ፈርስት ዋን ኦል ፖይንትስ አር ፖዚቲቭ ኤንድ ፖዚቲቭ ፕላስ ኤንድ ፕላስ ማለት ነው እዚህ ጋር። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ስንመጣ ኦል ፖይንትስ አር ኤክሱ ኦል ኤክስስ አር ኔጌቲቭ ኦን ኦል ዋይ ፖይንትስ አር ፖዚቲቭ ይሄ ማለት ነው። አሁን ወደዚህ ኔጌቲቭ ነው አይደለ? እዚህ ኔጌቲቭ ነምበሮች ናቸው፣ እዚህ ፖዚቲቭ ነው ኤክስን ስንወስድ። ዋይም ላይ ከዜሮ ከኦሪጂን ከዚህ በታች ኔጌቲቭ ነምበር ነው እዚህ ጋር የሚኖረው ዋይ ወደ ታች ኔጌቲቭ፣ ወደዚህ ደግሞ ፖዚቲቭ እየሆነ ነው የሚሄደው ፖዚቲቭ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰከንድ ኳድራንት ላይ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋይ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ተርድ ኳድራንት ላይ ስንመጣ ኦል ፖይንትስ ምንድናቸው? ኤክስም ዋይም ምንድናቸው? ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚህ እና እዚህ ጋር ያሉ ፖይንቶች ማለት ነው። ይሄ ሪጂን አጠቃላይ ፎርዝ ኳድራንት ማለት ይሄ ሪጂን እዚህ ሪጂን ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ፖይንት ኤክሱ ፖዚቲቭ ነው ዋዩ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ፖይንት ቢሰጠን ማንኛውም አይነት ፖይንት በተለያየ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኔጌቲቭ ኤንድ ፖዚቲቭ ሆኖ ሊሰጠን ይችላል። ሶ የትኛው ኳድራንት ላይ እንደሚገኝ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ with that knowledge let's see example in which quadrant the following points lie የትኛው ኳድራንት ላይ ነው እነኚህ ፖይንቶች የሚገኙት ነው የሚለው። የመጀመሪያው x 2 y ኔጌቲቭ 6 ያ ማለት x ፖዚቲቭ y ኔጌቲቭ ማለት ነው። እንዲህ ዝም ብለን ብንስል እዚህ ላይ ኤክስም ፖዚቲቭ ዋይም ፖዚቲቭ ነው ኤክስ ዋይ። እዚህኛው ላይ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋይ ፖዚቲቭ ነው። እዚህኛው ላይ ዋይም ኤክስም ዋይም ኔጌቲቭ ናቸው። ፎርዝ ላይ ደግሞ ኤክስ ፖዚቲቭ ዋይ ኔጌቲቭ ነው አይደለ? ስለዚህ በዚህ ቅደም ተከተል
ቁጥሮቹ ምንም ይሁኑ ግን ምልክታቸው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሚሉ ሳይኖቻቸውን እያየን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። therefore 2 and -6 ማለት የትኛው ኳድራንት ነው? x ፖዚቲቭ y ኔጌቲቭ አይደል? which ኳድራንት? የትኛው ኳድራንት ነው እሱ? ፎርዝ አይደል? እዚህ ጋር ፎርዝ ኳድራንት Yes. ፎርዝ ኳድራንት ማለት ነው። ምክንያቱም x ፖዚቲቭ ነው y ኔጌቲቭ የሚሆነው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ኔጌቲቭ 3 and 3 ያ ማለት x is negative and y is positive. Yes. That's the second quadrant. It is the second quadrant, yes. እዚህ Yes. ጋር ማለት ነው second quadrant. Quadrant 2. C x positive and y 0. x positive and y 0. ይሄ ማለት y 0 የሚሆነው x አክሲስ ላይ ነው። ስለዚህ x እና y ካልን እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ላይን ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። x አክሲስ ላይ y 0 ነው። በተመሳሳይ ደግሞ y አክሲስ ላይ x 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ x y 0 ከሆነ ኢሚዲየትሊ ምንድነው ማለት ነው? x አክሲስ ነው ማለት ነው። ይሄ x አክሲስ ላይ ነው ይሄ የሚገኘው ማለት ነው። x axis. So the point 50 lies on the positive x axis. So እሱ ማለት የትኛውም ኳድራንት ላይ አይደለም፣ ቀጥታ አክሲሱ ላይ ነው። አክሲሱ ላይ አላይ እንደሆነ ነው የሚታየን ማለት ነው። ቀጥሎ ግራፍስ ኦፍ ሊነር ኢኩዌሽኖች እናያለን። ሶ ግራፍስ ኦፍ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ላይኖች ሲኖሩ በአጭሩ እንዴት ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። In a vertical line, all points have the same x coordinate, but the y coordinate can take any value. አንድ ቨርቲካል ላይን አለ ካልን የዛ ቨርቲካል ላይን ሁሉም ኤክስ ኮኦርዲኔቶቹ ተመሳሳይ ናቸው። ዋይ ግን መቀየር ይችላል፣ የተለያየ ቫልዩ አስዩም ማድረግ ይችላል። ሶ the equation of vertical line ምን ይሆናል ማለት ነው? x is equals to a ይሆናል ማለት ነው። አንድ ቨርቲካል ላይን ለምሳሌ እንደዚህ ሆኖ አሁን ይሄ አንድ ይሄ ሁለት ሆኖ ከለር ልቀይርና አሁን ቀጥ ያለ ላይን እንደዚህ ቢኖረን ይሄ ላይን አሁን x is equals to ማነው ማለት 2 ነው ማለት ነው። she is a vertical line። ይሄኛው እንዲህ አሁን በአንድ ቀጥታ ካለፈ x equals 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ x equals a የሆነ ኮንስታንት ሲሆን y እንደፈለገ መቀየር ይችላል፣ ግን x ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። that means a ላይን ለy አክሲስ ፓራለል ነው። አያቸውን ለዚህ ዋናው y አክሲስ ፓራለል ላይን ነው የሚሆነው ማለት ነው። and perpendicular to the x axis ለx አክሲስ ፐርፐንዲኩላር ይሆናል። በተመሳሳይ ፋሽን አሁን ሪቨርስ ብናደርግ ደግሞ ለy ሆሪዞንታል ላይን ላይ ምን አለ? ሁሉም all the points have the same y coordinate, but the x coordinate can take any value. that means y coordinate ተመሳሳይ ነው፣ x coordinate ደግሞ የፈለገውን ቫልዩ አስዩም ማድረግ ይችላል፣ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እና the equation of a horizontal line through some point is y equals b. so a ላይን ደግሞ ምንድነው? it is parallel to x axis ተቃራኒ ማለት ነው። እዚህ ቨርቲካል ላይን ከሆነ it is parallel to y axis ነው። ሆሪዞንታል ከሆነ ደግሞ parallel to x axis ነው። and it is perpendicular to the y axis ይሆናል ማለት ነው። so ሪቨርስ ናቸው፣ አንዱ የሌላኛው ሪቨርስ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር እስቲ እንይ x is equals to 5። አሁን ይሄን ግራፍ ስንስል ሶሉሽን ምንድነው? first we construct the tables of values for x and y in which x is constant። አሁን x is 5 ነው የሚለው y የዋይን ቫልዩ የፈለግነውን ስንሰጥ ኤክስ ሁሌም 5። ለምሳሌ የዋይን ቫልዩ ከዜሮ ወደ 4 ወደ ፖዚቲቭ 4 እና ወደ ኔጌቲቭ 4 የተለያየ ቫልዩ አስዩም አደረገ ማለት ነው። ያኔ ሁሌ ኤክስ ምንድነው? 5 ነው። ስለዚህ እቺ ይሄ ኤክስ 5 ነው ማለት ነው። ኤክስን ክሮስ የሚያደርግበት ፖይንት አሁን 1 2 3 4 አድርገን አምስተኛው ፖይንት ማነው? ኤክስ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ዋይ እዚህ ጋር ዋይ ቫልዩ -1 -2 -3 እያልን ብንሄድ እዚህ ወደ ላይ 1 2 3 እያልን ብንሄድ ዋይ ኔጌቲቭ 3 ሲሆንም ኤክስ እዛው ነው።
እዚህ ጋር ያለ ፖይንት ማለት ነው። 2 ሲሆንም እዚህ ጋር 0 ሲሆን 5 1 ሲሆን 5 2 ሲሆን 5 ስለዚህ እነኚህን ላይኖች በአንድ እነኚህ ፖይንቶች ማለት ነው እነኚህ ነጥቦች ስትሬት በሆነ ላይን ሁሉንም ኮኔክት ስናደርግ የምናገኘው ነው ማለት ነው የቨርቲካል ላይን የሚሆነው therefore ይሄ ቨርቲካል ላይናችን ነው ማለት ነው። በተመሳሳይም y is equal to ኔጌቲቭ 4ን እንሳል ብንል እንደዚህ አድርገን x y እዛ አሁን y is equal to ኔጌቲቭ 4 ነው። ይሄን -1 እዚህ ቢሆን -2 -3 and -4 ቢሆን then እሱ ምን አይነት ላይን ነው የሚሆነው? ሆሪዞንታል ላይን ነው የሚሆነው። ኤክስ የፈለግነውን ቫልዩ ስንቀያየር እሱ እንዴት አይነት ላይን ነው? እንደዚች በዚህ በኔጌቲቭ 4 ዋይን እዚች ጋር የዋይ ቫልዩ ኔጌቲቭ 4 ላይ እንደዚህ ክሮስ የሚያደርግ ቁጥር ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስ ኔጌቲቭ 1 ሲሆን ዋይ 4 ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ኔጌቲቭ 4 ዋይ አይ ሚን ኤክስ ኔጌቲቭ 2ም ቢሆን አማውንቱ የኤክስ የዋይ ሶሪ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ የሚያርፍ ሁሉም ምንድነው ማለት ነው የዚህ ግራፍ ወይም የዚህ ግራፍ ሶሉሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ላይ የሚባሉት እንደዛ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 4ን ያው የሳል ነው እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ይሄ ኦሪጂን ነው። እዛ እቺ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 4 ነች ማለት ነው። እዚህ እቺ ፖይንት አሁን ዋይን -4 ላይ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ላይን በእንደዛ መልኩ መሳል እንችላለን ማለት ነው። ቀጥሎ ሊነር ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም ዘ ግራፍስ ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም y ኢኳልስ mx ማለት ነው። y ኢኳልስ m ታይምስ x ማለት ነው። አሁን እንዲህ አይነት ኢኩዌሽን ምን ይባላል? ሊነር ኢኩዌሽን ይባላል ማለት ነው። እቺ m ደግሞ ምንድነው የምታመለክተው? ኮኤፊሺየንት ወይም ስሎፕ ይባላል ማለት ነው። ስሎፕ ይባላል በማቴማቲክስ which is the coefficient of the x ቫሪያብል ማለት ነው። የቫሪያብል x ኮኤፊሺየንቱ ስሎፕ ይባላል ማለት ነው። so the graph of the linear equation y equals mx where m is an element of rational number and m is greater different from 0 so the graph of the linear equation y equals mx is a straight line that passes through the origin እንዲህ አይነት ግራፍ ካለ ሁሌም ፖዚቲቭ ኤምኤክስ ከሆነ ማለት ነው ሁሌም የሚያልፈው ግራፉ ምን አይነት ነው ማለት ነው። ግራፉን ቀይ ላድርግና እንዲህ በኦሪጂን የሚያልፍ ግራፍ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ y is equals to mx ማለት ነው። ይሄ x አክሲስ ነው። ይሄ y አክሲስ ሲሆን ማለት ነው። that means every point on the line is solution of the equation of the line እዚህ ፖይንት ላይ ወይ አይ ሚን እዚህ ግራፍ ላይ ያረፈ የትኛውም ፖይንት ምንድነው የዚህ ግራፍ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። የትኛውም ፖይንት ማለት ነው። የትኛውም ፖይንት እንደዚህ የተለያዩ ፖይንቶችን ብናስቀምጥ እያንዳንዱ ፖይንት ይሄንን ኢኩዌሽን ሳቲስፋይ ያደርጋል ማለት that means again every solution of the equation is the point on the line የዚህ ኢኩዌሽን ማንኛውም ሶሉሽኑ ምንድነው? ኤኒ ፖይንት ኦን ዘ ላይን ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል እስቲ አሁን let's see how to sketch the following graphs የመጀመሪያው ይሄን ነው y is equal to 3x አሁን sketch the graph of the following on the same Cartesian coordinate plane አሁን ምንድነው የሚለው ተመሳሳይ ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ y is equal to 3x እና y is equal to -3xን ሳሉ ነው የሚለው። እዚህ ጋር አሁን እንዲህ እናድርግና ስለዚህ ሰፋ አድርገን ስፔስ እንዳይጠበን እናድርግ። ይሄኛው ማን ነው? ኤክሳችን ነው። ይሄ ዋይ አክሲሳችን ነው ማለት ነው። ደን እዚህ ነጥቦችን እንሰጣለን። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሶሉሽን ቱ ስኬች the graph of the following equations the following steps የመጀመሪያው ምንድነው? choose some values of x የኤክስን የተወሰኑ ቫልዩዎች አሲዩም እናደርጋለን። የፈለግነውን ቁጥር ማለት ነው። ያው
የሆነ ናቹራል ነምበር የፈለግነው ግን ስንመርጥ ከዜሮ ወደ ቀኝም ወደ ግራም እኩል ዲስታንስ እንዲሆነን ማለት ነው። አሁን ዜሮ ኦሪጂናችን ዜሮ ነው። ኦሪጂናችን ዜሮ ነው። ስለዚህ ከዚህ ኦሪጂን ወደ ሁለቱ ኤክስም ዋይም ሳይድ ላይ እኩል ዲስታንስ እየሄድን ፖይንቶችን እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን የኤክስን ፖይንት ማንን መረጠ? እዚህ እናንተ እኛ የመረጠው የፈለግነው መምረጥ እንችላለን። 0 1 2 -1 2 ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ሳይዱ ይሄ ነው። -1 -2 አደረግን። እዚህ 1 እና 2 0 አለ እዚህ ኦሪጂን ላይ ማለት ነው። ኤክስ 0 ሲሆን ዋይም 0 ነው። ያ ማለት ኦሪጂኗ ማለት ነው። እቺ ሴንተሯ therefore ስለዚህ ዋይ አይ ሚን ኤክስ ቫልዩ እያንዳንዱን እዚህ ላይ ሰብስቲቱት እያደረግን እንሄዳለን። ኤክስ -2 ሲሆን ዋይ ስንት ይሆናል? -6 ነው የሚሆነው አይደለ? -6 አይደል የሚሆነው። ስለዚህ 0 -3 ይሄ -3 ይሄ -6 እናደርጋለን። ያሉ ቁጥሮች እነሱ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ ራንደምሊ ቁጥር መስጠት እንችላለን እዚህ ጋር እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ +3 +6 ስለዚህ አሁን ከለር ልቀይር ለኮንቪኒየንስ። ኤክስ -2 ሲሆን ዋይ ስንት ነው? ኤክስ እዚህ ጋር -2 ብንተካ 3 ታይምስ -2 -6 አይደል? አይደለ? ይሰማል አይደል? Yes. ያ ስለዚህ when x is -2 y is -6 ስለዚህ ኤክስ -2 ማለት ይሄ ፖይንት ነው አይደል? እዚህ ጋር -2 ፖይንት አለ። ከዛ እሱን ይዘን ወደ ታች ስንመጣ ዋይ ማን ይሆንልናል? -6 አያችሁ እዚህ ጋር ሲገናኙ እንደዚህ ማለት ነው። እችን አንድ ፖይንት ታገኛል። ግልጽ ነው? Yes. ኦኬ ያ ኤክስ አሁን ደግሞ -1 እናድርግ። ዋይ ስንት ይሆናል? 3 ታይምስ -1 -3 አሁን ኤክስን -1ን ይዘን እየመጣን ዋያችን ስንት ይሆናል? -3 -3. እዚህ ጋር ማለት ነው። ሁለተኛው ትልቁ ሰማያዊ ናው ኤክስ 0 ኦሪጂኑ ላይ ሲሆን ዋይ ስንት ነው? ዋይም 0 ኦሪጂን ራሱ አንድ ፖይንት ነው። ለዛ ነው ቀደም በኦሪጂኑ ነው የሚያልፈው ያልነው ማለት ነው። ኤክስ 1 ሲሆን ዋይ ስንት ይሆናል? 3 ታይምስ +1 +3 ስለዚህ ኤክስ 1 ሲሆን ዋይ +3 እችን ይዘን እንደየሄድን ከ3 የሚመጣው ደግሞ እዚህ ጋር እንዲህ ይገናኝልናል ማለት ነው። ኤክስ 2 ሲሆን +2 ሲሆን ዋይ ስንት? 3 ታይምስ +2 +6 ማለት ነው። ይሄን ይዘን ወደ ላይ ሄደን ማንን አገኝተን ክሮስ ያደርግልናል? 6 ያ እንዲህ አድርገን ፋይናሊ እነኚህን ሁሉንም ፖይንቶች በምንድን ነው ኮኔክት የምናደርገው? በስትሬት ላይን ኮኔክት እናደርጋለን ማለት። አሁን በእጅ ስለሆነና በስኬል ስላልሳለን ያው ትንሽ ሊዛነፍ ይችላል። ግን አሁን እንዲህ አድርገን በማስመሪያ ቀጥ አድርገን ሁሉንም ፖይንት እንድነካ አድርገን እንደዚህ አይነት ነጥብ ነው የሚሆነው። ፋይናሊ ይሄ ማን ነው ማለት ነው? ይሄ ግራፍ y is equals to 3 times x ማለት ነው። ግልጽ ነው? ሶ በዚህ መልኩ ነው የምንስለው ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ፔጅ ብንሄድ ይሄው ያው ኦልሬዲ ፖይንቶችን ሴሌክት አደረግን። ኤክስን የፈለግነውን ቫልዩዎች መረጥን። ያን የኤክስን የመረጥናቸውን ቫልዩዎች ስንተካ ኢኩዌሽኑ ላይ ዋይ ምን ይሆናል ብለውን ሪስፔክቲቭ ቫልዩዎችን አስቀመጥን። ፋይናሊ ሶስተኛው ላይ ኤክስ ዋይ ብለን ኮኦርዲኔት ፖይንት ፎርም እናደርግና እነኝን ማገናኘት ማለት ነው። -2 ከ6 ጋር -2 እዚህ ከ-6 ጋር እዚህ ጋር ይደካልናል ማለት ነው። ይሄ ግራፍ ማለት ነው። ኤክስ 2 ሲሆን ዋይ 6 እዚህ ጋር እስከ ቲፑ ድረስ ያለው በሁለት አንድን ግራፍ ለመሳል 2 ፖይንት በቂ ነው። በነገራችን ላይ ጀስት ይሄ ለፎር ዘ ሴክ ኦፍ ኮንቪኒየንስ ነው እንጂ 2 ፖይንቶችን ካገኘን በቂ ነው። አሁን ኤክስ +2 ሲሆን ዋይ +6 ነው። ስለዚህ ከዚህ ነጥብ ተነስተን እስከዚህ ነጥብ በማስመሪያ ቀጥ አድርገን አገናኝተን ስናሰምር ራሱ በኦሪጂኑ ያልፍልናል ማለት ነው። ለዛ ነው ቀደም ምን አለን እዚህ ጋር the graph of the linear equation where እንዲህ አይነት ፎርሙላ የሚጻፍ linear equation ምንድነው? it is a straight line that passes through the
ኦሪጂን ኦሪጂን ማለት እቺ ሴንተሯ ማለት ነው። therefore በዛ መልኩ የዚህኛውን የኔጌቲቭ 3xን መሳል አሁን አያቅተንም። ተመሳሳይ ማለት የዚህኛው የኔጌቲቭ 3x ደግሞ እንዴት ይመጣል? ያው ኔጌቲቭ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? አሁን ከለር ልቀይርና የዛኛው እንዲህ ነው ይመጣልን በኦሪጂኑ። ያ ማለት ከፈርስት ኳድራንት እና ሰርድ ኳድራንት ላይ ነው አይደል የሆነልን y equals 3x። ያኛው እንዴት ነው? የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። ተቃራኒ ያ ማለት ከሰከንድ ኳድራንት ወደ ፎርዝ ኳድራንት እንደዚህ የሚሄድ ማለት ነው። y is equals to negative 3x የዛኛው ሪቨርስ ማለት ነው። ግን የሚያልፈው በኦሪጂን ነው እሱ። ለዚህ የኛው y negative 3x የሚሆነው ግራፍ ስትስሉት አሁን እነኚህን ፖይንቶች ኮኔክት ስናደርግ የምናገኘው ምንድነው? እንዲህ አይነት ኦሪጂን በኦሪጂን የሚያልፍ ሆኖ ከሰከንድ ኳድራንት ወደ ፎርዝ ኳድራንት የሚሄድ ነው። ፖዚቲቭ ስሎፕ ሲኖረው ደግሞ ከፈርስት ኳድራንት ወዴት ይሄዳል? ወደ ሰርድ ኳድራንት ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ቀጥሎ ያለው እንትን ላይ ስለምናየው ማለት ነው። so all order pairs that satisfy each linear equation of the form this እንዲህ አይነት linear equation አሁን ያየነው this lies on a straight line that passes through the origin ብለናል, which we have seen here እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው። በኦሪጂን ነው የሚያልፈው and the graph of the line y equals positive mx passes through the first and third quadrants አሁን አያችሁ ይሄንን ነው ማለት የፈለኩት። ፖዚቲቭ ሲሆን የሚያልፈው በፈርስት ኳድራንት እና በተርድ ኳድራንት ነው። ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ኔጌቲቭ ስሎፕ አሁን እቺ ኤሙ ኔጌቲቭ 3 አይደለ? ኔጌቲቭ ኤም ስለዚህ በሰከንድ እና በፎርዝ ኳድራንት ነው ማለት ነው። so it passes through the first and third quadrants if m is greater than 0 m is greater than 0 ማለት ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዜሮ የሚበልጠው ፖዚቲቭ ቁጥር ነው አይደል? ፖዚቲቭ ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው። and the graph passes through the second and fourth quadrant if m is less than 0 m less than 0 ማለት ኔጌቲቭ ሲሆን ማለት ነው። m ኔጌቲቭ ቁጥር ሲሆን ኔጌቲቭ 1 ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ 2 ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ 3። አሁን በዚህኛው ኬስ እንት ነው ኤማችን ኔጌቲቭ 3 ነው ማለት ነው። ለዛ ነው በሰከንድ እና በፎርዝ ኳድራንት የሚያልፈው ማለት ነው። ሶ እዚህ ቅድም ያልነው ደግሞ in order to draw to a straight line you need to find any 2 points ማንኛውም ሁለት ፖይንት በቃ በጣም በቂ ነው ማለት ነው። ኮኦርዲኔቶችን በደንብ ለማግኘት ማለት ነው፣ ወይም ስትሬት ላይኑን ለመሳል ማለት ነው። so with that let's see example 3.5 given that y equals 3x minus 5 decide whether the order pairs given below are the solution to the equation። አሁን ኢኩዌሽን አለን እዚህ ጋር የተሰጠን ኢኩዌሽን ሊኒየር ኢኩዌሽን አለ። እነኚህ ከታች የተሰጡት ሶሉሽኖች ይሄንን ኢኩዌሽን ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ወይ የሚለውን ቼክ አድርጉ ነው የሚለው። ያ ማለት ምንድነው? የተሰጡንን ኤክስን በኤክስ ቦታ ሰብስቲት ስናደርግ ዋይ ይሄን ይመጣል ወይ ማለት ነው። ኤክስን 3 ሰብስቲት ስናደርግ ዋይ 4 ይሆናል ወይ? ኤክስን ኔጌቲቭ 2 ሰብስቲት ስናደርግ ዋይ ኔጌቲቭ 11 ይሆናል ወይ? ኤክስን ኔጌቲቭ 1 ሰብስቲት ስናደርግ ዋይ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ወይ የሚለው ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ያ የሚሆን ከሆነ ይሄ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። እነኚህ እያንዳንዱ ፖይንት ሶሉሽን ይሆናል። ሌትስ ሲ አሁን እዚህ ላይ 0 እና 5ን ስናይ y equals 3x minus 5 which equals 3 times x 0 ነው minus 5 3 times 0 0 minus 5 0 minus 5 minus 5 ስለዚህ x 0 ስንተካ y ስንት ሆነ? minus 5 ይሄ ስለዚህ ምንድነው? ሶሉሽን ነው ማለት ነው አይደለ? ይሄ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ቢ ላይም በተመሳሳይ አሁን ሂደቱን ስለምናውቀው ያው ባጭሩ እዛው እያለ ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን። ኤክስን እዚህ ጋር 3 ሰብስቲቲዩት ብናደርግ ስንት ይሆናል? ዋይ 3 times 3 9 አይደለ? 9 minus 5
4 ነው የሚሆነው አይደል? yes ስለዚህ x 3 ሲሆን ዋያችን ስንት ሆነ? 4 ሆነ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ፖይንትም ለዚህ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ነው ማለት ነው። yes ሲ ላይም እንደዛው እንምጣ። ኔጌቲቭ 2 and ኔጌቲቭ 11 ኤክስን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 እናስገባ። ኔጌቲቭ 2 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 6 ከዛ ማይነስ 5 which is ኔጌቲቭ 11 ኔጌቲቭ 11 ስለዚህ ኤክስ 2 ሲሆን ዋያችን ኔጌቲቭ 11 ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ዲ እኒ y equals 3x minus 5 xን minus 1 ብናደርግ 3 into minus 1 minus 5 3 times minus 5 minus 3 minus 5 which is equals to minus 8 ነው የሚሆነው ማለት ነው y ስለዚህ x 1 minus 1 ሲሆን y ስንት ነው የሚሆነው? ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው። minus 8 አይደለማ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሶሉሽን አይደለም፣ እዛ ላይን ላይ አይገኝም ማለት ነው። x ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ብናይ 0 እና 5 የመጀመሪያው 0 እና 5 ምንድነው? it is a solution b 3 እና 4 it is a solution ያው ሰርተን የመጣ ነው ማለት ነው። ሲ ላይም 2 እና ኔጌቲቭ 11 ምንድነው ሶሉሽን ነው ብለን አይደል ሰርተን። ያ ዲ ላይም እንደዚህ ዲ ላይ -1 እና -2 ምንድነው y minus x minus 1 ሲሆን y ምንድነው ኔጌቲቭ 8 ነው የሚወጣ ሶሉሽኑ ላይ ይሄ ስለዚህ ኖት ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ይሄን ያሰርተናል እኛ እዚህ የሰራ ነው ማለት ነው። therefore this is how we solve and በዛ መሰረት የዚህን ግራፍ ሶልቭ ማድረግ ግራፍ ፕሎት አድርጉ ነው የሚለው የሆነ ኢኩዌሽን ቅድም y equals 3xን ሶልቭ 3xን ስለናል -3xን ስለናል። ስለዚህ ይሄም x ቫልዩ መርጠን ኢኩዌሽኑን ለሰብስቲት ማድረግ ከዛ መመዝገብ ፋይናሊ ምን ማድረግ ፕሎት ማድረግ ማለት ነው። ያው ይሄም ሲሳል በእንደዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ያው አፕሮቹ ሜቶዶሎጂው እንዴት እንደሚሰራ ሄሎ ባክግራውንድ ላይ ማን እንደሆነ የሚያወራ ሰው ባክግራውንድ ላይ የምታወራ ሰው የማን እንደሆነ ፕሊዝ ደረጃ አንተ ጋር ነው አይ ቲንክ next topic solving linear inequalities እናያለን ማለት ነው። solving linear inequalities እናያለን ማለት ነው። so definition 3.2 a mathematical sentence which contains one of the relation signs which is less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, or different from ወይም not equal to ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢኒኳሊቲ ምልክት የያዘ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ምን ይባላል? ኢኒኳሊቲስ ይባላል ማለት ነው። የኢኩዌሽን ተቃራኒ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኢኒኳሊቲ የሚገለጹ ማቴማቲካል ኢኒኳሊቲስ some examples of mathematical inequalities are for example 2x greater than 0 3 over 5x plus 20 less than or equal to 0 አሁን ይሄኛው greater than እንያዘው ይሄ less than or equal to እንያዘው ይሄኛው ደግሞ different from or not equal to ነው x minus 1 not equal to 1 over 2x minus 5 ይሄኛው ደግሞ less than እንደዚህ አይነት ኢኒኳሊቲ ከነዚህ አንዱን ኢኒኳሊቲ የያዘ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን we call it a mathematical inequality ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። and a linear inequality in one variable that can be written in the form of ax plus b less than 0, ax plus b less than or equal to 0, or ax plus b greater than 0, ax plus b greater than or equal to እንደዚህ inequality ሆኖ ማለት ነው where a and b are rational numbers is called a linear inequality in one variable ይባላል ማለት ነው። so any two inequalities with the same solution sets are called
ኢኩቫለንት ኢንኢኳሊቲስ ይባላሉ ማለት ነው። ሁለት ኢንኢኳሊቲዎች የተለያዩ ኢንኢኳሊቲዎች ሆነው ግን ሶሉሽናቸው ሲሰራ ተመሳሳይ ሶሉሽን ያላቸው ወይም ሁለቱንም ኢኩዌዥኖች ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ኮኦርዲኔቶች ተመሳሳይ የሚሆኑ ከሆነ those two inequalities are equivalent ማለት እኩል የሆኑ ተመጣጣኝ የሆኑ ማለት ነው። በኩል ደረጃ ያሉ ኢንኢኳሊቲስ ማለት ነው። let's see ለምሳሌ example 5x plus 6 greater than 2x and x greater than minus 2 are equivalent inequalities ማለት ነው። ለምን ሆነ የሚለውን ብናየው ይሄን ሶልቭ ብናደርግ ፋይናሊ ይሄን ወደዚህ ሲምፕሊፋይ ብናደርግ ይሄኛው ኢንኢኳሊቲ ኦልሬዲ ሲምፕሊፋይድ ፎርም ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛውን ብንሰራ 5x ይሄን ወደዚህ ኢንኢኳሊቲውን እዛው ትተን 6ን ወደዚህ 2xን ወዲህ ማምጣት እንችላለን። ሶሪ 5x minus 2x greater than 6 ወደዚህ minus 6 ወደ 6 ከኢንኢኳሊቲ ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ይሆናል። ይሄም ፖዚቲቭ የነበረው ኢንኢኳሊቲ ሲሻገር ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ 5x minus 2x እንት ነው 3x greater than minus 6 በሁለት ብናካፍል በሶስት ብናካፍል አንድ በሶስት ብናካፍል ማይነስ 2 አይደል? ስለዚህ x greater than minus 2 ይሆናል የዚህም ሶሉሽን ማለት ነው። እና ይሄም እንደምታዩት ሁለተኛው ኢንኢኳሊቲ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው አይደል? ለዛ እነኚህ ምንድናቸው? ኢኩቫለንት ኢንኢኳሊቲዎች ናቸው ማለት ነው ሁለቱ። ግልጽ ነው? does it make sound? Yes, John. Yeah, good. so ኢንኢኳሊቲዎች እንደዚህ ይተነተናሉ ማለት ነው። ኢንኢኳሊቲዎችን ደግሞ ማኒፑሌት ስናደርግ መከተል ያለብን ሩሎች አሉ። ያ ምንድነው? the following rules are used to transform a given inequality into an equivalent inequality ኢንኢኳሊቲዎችን ወደ ኢኩቫለንት ኢንኢኳሊቲ ለመቀየር የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች ህጎች አሉ። ሶስት ህጎች። የመጀመሪያው ህግ if the same number is added to or subtracted from both sides of an equality the direction of the inequality is unchanged አይቀየርም ማለት ያ ማለት ምን ማለት ነው? a ከb የሚያንስ ከሆነ ኦልሬዲ ተመሳሳይ ቁጥር በሁለቱም ሳይድ ብንጨምር ምንድነው ኢንኢኳሊቲው አይቀየርም ማለት ነው። ለምሳሌ a አንድ ቢሆን 1 is less than 2 አይደለ? a ያችን አንድ ነው b ያችን ሁለት ነው። a is less than b አይደል? በዚህ ኬስ አሁን ፕላስ 3 እናድርግ እስቲ። ያ ማለት 3 ማለት c ነች። እዚህም ፕላስ 3 እናድርግ c ማለት ነው። ስለዚህ ስንት 4 ለዛ 5 አሁን ትክክል ነው አይደል? ስቴትመንት a ኦልሬዲ ከb የሚያንስ ከሆነ ተመሳሳይ የሆነ ፖዚቲቭ ነበር በሁለቱም በኩል ብንጨምር ምንድነው ሪዛልቱ? ኢንኢኳሊቲው አቅጣጫውን አይቀይርም፣ ምልክቱ አይቀይርም ማለት ነው። አንቼንጅድ የሚለው አንቼንጅ አይቀየርም ነው። በተመሳሳይ ብንቀንስም ተመሳሳይ ቁጥር ብንቀንስም still the inequality remains unchanged ማለት ነው። ሩል ነምበር 2 በተመሳሳይ መንገድ if both sides of an equality are multiplied or divided by the same positive number አሁንም positive number then the direction of the inequality is again unchanged አሁን ልክ እዚህ ጋር እንዳለው a is less than b የሆነ ቁጥር ቀድሞ ቢኖር c is greater than 0 which is a positive number ነው c ማለት ነው then a times c is always less than b times c ይሄንን እስካሟላ ድረስ ማለት ነው። ለሱም አሁን 1 less than 2 ብለን እንወስድና ሁለቱንም በ3 ብናባዛ በተመሳሳይ ቁጥር 1 times 3 3 less than 2 times 3 6 ይሄ ልክ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ሆልድ ያደርጋል። ያ ማለት ትሩ ነው፣ ሁሌም ይሰራል ማለት። ቢ ላይ በተመሳሳይ ብናካፍልም እንደዛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። however ነገር ግን ሩል ነምበር 3 ላይ ይቀየራል። አሁን ምን ሲሆን
if both sides of an equality are multiplied or divided by the same what number? ኔጌቲቭ ነበር። አሁን እዚህ ጋር አሁን ቁልፍ ነገር በደንብ መያዝ ያለብን እዚህ ነው። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ነምበር ብናባዛ ወይም ብናካፍል the direction of the inequality ምን ይሆናል? ሪቨርስድ ይሆናል፣ ይቀየራል ማለት ነው። that means if a is less than b and c is less than 0 then a times c is greater than b times c። አሁን ይህንንም ዝም ብለን ራንደም ቁጥር ሰጥተን ብናይ a less than b የሚለው ለምሳሌ 1 less than 2 ነው አይደለ? ይሄ ትክክል ነው። ስለዚህ ይሄንን በኔጌቲቭ 1 ሁለቱንም ብናባዛ ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ይሄንንም በኔጌቲቭ 1 ሁለቱንም ሳይድ ብናባዛ minus 1 times minus 1 minus 1 ኦኬ 2 times minus 1 minus 2 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ የነበረው minus 1 ከኔጌቲቭ 2 ይበልጣል አይደል? ነምበር ላይን ላይ ኔጌቲቭ ሆኖ ትንሽ ማግኒቲዩድ ያለው ቁጥር ይበልጣል። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ምን ሆነ? ተገለበጠ አይደለ? ፕሮዳክቱ ምንድነው? እንደዚህ ሪቨርስ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ የሚበልጥ ከሆነ በኋላ ያንሳል። መጀመሪያ የሚበልጥ ከሆነ መጀመሪያ የሚያንስ ከሆነ ደግሞ በኋላ ይበልጣል ማለት ነው። ሪቨርስ ይደረጋል። so let's see which of the following pairs of inequalities are equivalent inequalities ነው የሚለው። ኢኩቫለንት ኢኒኳሊቲስ እንደሆኑ ሶልቭ ለማድረግ ያው ሁለቱንም ሳይድ ይዘን ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ይሄ x plus 1 over 2 less than 5 over 2 and ሌላኛው ይሄኛው ኢኒኳሊቲ ኦኬ። ይሄኛውን ቀድመን ብንሰራው ይሄኛውን ሳይድ ቀድመን ብንሰራው x plus 1 over 2 less than 5 over 2 ይሄ ማለት ቀደም በተማርነው መንገድ ተመሳሳይ ቁጥር በሁለቱም ሳይድ ብንጨምር ምንድነው ውጤቱ አይቀየርም። ስለዚህ እችኛዋን ሳይድ x ብቻ እንድትቀር x plus 1 over 2 ብለን የ1 over 2 ተቃራኒ ቁጥር ብንደምር እዚህ ጋር ለዛን በዚህ በኩልም የ5 over 2 እና የ1 over 2 ተቃራኒ ያው ተመሳሳይ ቁጥር ቀነስም ማለት ነው ከሁለቱ። ሶ ይሄኛው 0 ይሆናል። 5 minus 1 over 2 sorry 5 over 2 ነው 5 over 2 ስለዚህ 5 over 2 minus 1 over 2 ስንት ነው? x less than 5 2 common least common multiple 2 ነው። ስለዚህ 5 minus 1 which is 4 over 2 ስለዚህ x less than 2 ነው የዚህኛው ሶሉሽን ማለት ነው። የዚህኛው ሶሉሽን ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የዚህኛውንም ሳይድ እንስራ x plus 1 less than 3 x plus 1 የዚህን ተቃራኒ minus 1 አድርገን በዚህ በሁለቱም ሳይድ እንዲህ ብናደርግ ተመሳሳይ ነገር ነው እያደረግን ያለው ነው አይደለ? ይሄ 1 ከ1 ጋር ካንስል አውት ያደርጋል። x less than 3 minus 1 ስንት 2 አይደለ? አሁን የሁለቱም ሶሉሽኖች ምንድናቸው? የዚህኛው ሶሉሽን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። የሁለቱም ሶሉሽኖች ምንድናቸው? ኢኩቫለንት አይደሉም? x less than 2 x less than 2 ኢኩቫለንት ናቸው አይደለ? እነኚህ ይሰማል ድምጼ? Yes, yeah. ያ ስለዚህ በዛ መሰረት a ላይ ሁለቱም they are equivalent ናቸው ማለት ነው። በተመሳሳይ b ላይ ያለው እናንተ መስራት ትችላላችሁ። በዲቴይል እንዲህ ዝርዝር አድርገን ስለሰራን መጽሐፉም ላይ ተሰርቷል ኦሬዲ። አሁን ይሄው አያችሁ መጀመሪያ አንዱን ሳይሰራን x less than 2 መጣልን and ቀጥሎ ያለውንም እችኛዋንም ሰራን። ይሄንንም ሶልቭ ስናደርግ እሱንም ማንና መጣን x less than 2 አመጣን አይደለ? therefore ይሄ since they have the same solution then the two inequalities this inequality and this inequality are equivalent inequalities ይባላሉ ማለት ነው። ቢ ላይ ያለውን እናንተ በተመሳሳይ አፕሮች መስራት ትችላላችሁ።
question 2 እሱንም ኤ ላይ ያለውን እንሰራና ቢ እናንተ ትሰሩታለ። ኦልሬዲ ተሰርቷል፣ የሚሰሩት ነገር የለም። ጀስት ስቴፕ መከተል ነው የሚሆነው። ኤ ላይ ያለውን ብናይ 3x minus 7 greater than or equal to 11 አለን። ሶሉሽን 3x minus 7 greater than or equal to 11 as it is ጻፍን። ደን በሁለቱም ሳይድ እዚህም ሰባትን ብንደምር እችኛዋን ተርም ሪሙቭ ለማድረግ ማለት ነው። እዚህም ሰባትን ብንደምር በሁለቱም ሳይድ ይሄኛው ካንስል ይደራረጋል እርስ በርስ። ከዛ 11 plus 7 18 ይሆናል ማለት ነው። 3x greater than or equal to 18 ከዛ ሲምፕሊፋይ ስናደርግ እያንዳንዱ በ3 ስናካፍል ምን ይሆናል? 1/3 ወይም በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ማለት ያው በ3 ማካፈል ማለት ነው። ደን ፋይናሊ ይሄ በ3 1 ነው፣ ይሄ በ3 6 ይሆናል ማለት ነው። therefore x greater than or equal to 6 is the solution for this inequality ማለት ነው። ያ ማለት ይሄንን ኢንኢኳሊቲ ሳቲስፋይ የሚያደርገው የኤክስ ቫልዩ 6 እና ከ6 በላይ የሆኑ ማንኛውም ቁጥሮች ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ 6ን ብንወስድ ቢያንስ 6ን ብንወስድ ማለት ነው ከ11 ጋር እኩል ይሆን ወር ኢኳል ቱ ስለሚል ከ6 በላይ የሆነ ቁጥር አሁን ለምሳሌ 6ን እንውሰድ። 3 ጊዜ 6 ስንት ነው? እዚህ ጋር 6ን ብናስገባ 18 አይደል? 18 ማይነስ 7 ስንት ነው? 6 ነው። ሶሪ 11 ሶሪ ዩ አር ራይት 11። አሁን ቢያንስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ነው የሚለውና ኦር ኢኳል ቱ የሚለውን ኦፕሽን ያሟላልናል ማለት ነው። ኤክስ አሁን 7 ቢሆን ስንት ይሆናል? 3 ጊዜ 7 21 21 ማይነስ 7 14 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 14 is greater than or equal to 11 ልክ ነው አይደል? ስለዚህ ኤክስ ከ6 በላይ የሆነ ማንኛውም የኤክስ ቫልዩ ምንድነው? ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ያ ማለት ያው በጣም ኢንፋይናይት ነምበር ኦፍ ሶሉሽንስ አሉት ማለት ነው ይሄ ኢንኢኳሊቲ። ሶ ቢል ያለውን በተመሳሳይ አፕሮች ተሰርቷል፣ ማየት ብቻ ነው ያው ፎሎ ማድረግ መከተል ብቻ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ላስት ቶፒክ የሚሆነው application of linear equations and inequalities አራተኛው ቶፒክ ማለት ነው። So in this subtopic you will apply the knowledge acquired on equations and inequalities. Different word problems that relate to our life can be solved using linear equations and inequalities. So የተለያዩ word problem ማለት እንዲህ በቃል በጽሁፍ የሚሰጡ ጥያቄዎች day to day ላይፋችን ላይ ሀፕን የሚያደርጉ ወይም የሚያጋጥሙንን ሶልቭ ለማድረግ ያው የአፕሊኬሽንን እንጠቀማለን ነው። In order to solve word problems involving linear equations or inequalities, we need to translate verbal sentences to mathematical statements. ይህ በቨርብ ወይም በጽሁፍ የተሰጡንን ነገሮች ወደ ሂሳባዊ ወደ ቀመር ወደ ቁጥራዊ ኢኩቫለንት መቀየር አለብን ማለት ነው። ሶ ያን ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ we should carefully read the problem and assign a variable to the unknown ለሆነው ቫሪያብል የሆነ ቫሪያብል አሳይን እናደርጋለን እንዳላወቅነውና ለማወቅ እየሰራን ላለነው ቫሪያብል ማለት ነው። ከዛ ወርድ ፕሮብለሙን በማቴማቲካል ስቴትመንት እንተካዋለን። ፋይናሊ ወደ ኢንኢኳሊቲ ወይም ወደ ኢኩዌሽን ከቀየርን በኋላ በተለመደው መልኩ ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። ሂሳባዊ አካሄድ ጠብቀን ሶልቭ እናደርጋለን። Let's see application of linear equations. Example 310. The relationship between the temperature readings in Celsius scale and in Fahrenheit scale F is ይሄ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ከዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ፋራናይት ስኬል ስንቀይር የሚኖረን ፎርሙላ ነው ይሄ። this is given temperature reading in degree Celsius scale equals 5/9 into temperature reading in Fahrenheit scale minus 32. Now A express F in terms of C. አሁን Fን in terms of C ሶልቭ አድርጉ ወይ ኤክስፕረስ አድርጉ ግለጹ ይላል። አሁን C in terms of F ነው ያለን እዚህ አይደለ? C as a function of F ነው ያለን። አሁን ደግሞ F is equals to የሆነ function of C አርጋችሁ ግለጹ ነው የሚለው። ስለዚህ ያን ለማድረግ ምን እናደርጋለን?
C equals 5/9 into F minus 32 አይደል? ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ማባዛት በ9 ብናባዛው ይሄ ኦቨር 9 ይሄንን ለማጥፋት ሁለቱንም ሳይድ በ9 ብናባዛ ታይምስ 9 ብናደርግ ምን ይሆናል? 9 በ9 ካንስላት ይሆናል። 9 ታይምስ ይሆናል። 9 ታይምስ C equals 5 into F minus 32 አሁን 9ን ሪሙቭ አደረግን ማለት ነው። ዴሲማል አይ ሚን ፍራክሽን። ቀጥሎ በአምስት እናካፍላለን ሁለቱንም። ይሄን 5 ካንስል አደረግን ማለት ነው። F minus 32 ይቀርልናል እዚህ 9/5 times ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ ስኬል ኢኳልስ F minus 32 አሁን 32 ወደዛ መውሰድ ነው የሚቀረን አይደል? F ብቻ እንዲቀርልን 9/5 C እቺ 32 ወደዚህ ስትሻገር ከኢኳል ሳይን ወደዚህ ስትሻገር ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ የነበረው ፕላስ 32 ኢኳልስ F ማለት ነው። ስለዚህ F is equals to በሌላ አባባል 9/5 times ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ 32 ማለት ነው። አሁን C in terms of F የነበረውን ይሄንን ማለት ነው F in terms of C እና የሆነ ኮንስታንት አድርገን እንደዚህ እንገልጻለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ስናየው ይሄው A ላይ የተጠየቅነው ስንገልጽ F equals 9/5 times ዲግሪ ሴልሺየስ ፕላስ 32 ልክ ነን አይደለንም? ልክ ነን አይደለ? Yes. we are right. so በዛ መልኩ ገለጸን። B ላይ ደግሞ ምን ይጠይቀናል? using the above relation of C and F what interval on the Celsius scale corresponds to the temperature of 50 less than F አሁን ከላይ ባገኘነው ኮሬሌሽን ላይ ቤዝድ ሆነን 50 less than F ዲግሪ ፋራናይቱ 50 ከዲግሪ ፋራናይቱ እንዲያንስ ወይም ይሄ ማለት F greater than 50 ማለት ነው። በሌላ አባባል አይደል? F greater than 50 አይደለ? እንዲህ ማለት ነው አይደል? ያው ለማወሳሰብ ነው እንደዚህ የሰጠን። እኛ በሚቀለን ሞር አንደርስታንድ በምናደርገው መልኩ ብንቀይር F greater than 50 እንዲሆን የሴልሺየስ ስኬሉ ምን ያክል ሬንጅ ውስጥ መሆን አለበት? ፋራናይት ስኬሉ ከ50 በላይ እንዲሆን ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን ራሱ መጠቀም ማለት ነው። ይሄ F greater than 50 እንዲሆን F ማለት ደግሞ 9/C ስለዚህ ሲን ስለጠየቀን ማለት ነው። ይሄ greater than 50 ማድረግ ማለት ነው በሌላ አባባል። ሶ እዚሽ ጋር ቦታ ስፔስ ቆጥበን ብንሰራ 9/5 C ነው። ስለዚህ ሲን አናውቀውም። ሶሪ እችኛዋን እንትን ልበልና አንዴ ላድርግና አሁን ካልኩሌት ያደረግነው አለ F ምንድነው 9/5 ታይምስ ዲግሪ ሴልሺየስ ፕላስ 32 ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገናል። F in terms of C ማለት ነው። አሁን ይሄ ኮንዲሽን እንድሟላ ያ ማለት F ዲግሪ ፋራናይት greater than 50 እንዲሆን ዲግሪ ሴልሺየስ ስንት ሬንጅ ላይ መሆን አለበት ነው የሚለው። therefore ይሄንን greater than 50 ማለት ነው። F ማለት ያው ይሄ ቁጥር ነው። አሁን F እንዲህ ከሆነ ሲያችን ስንት ይሆናል የሚለውን ስንሰራ ይሄን ቀጥታ 9/5 greater than 50 minus 32 አይደለ? again እዚህ ጋር እንዲያርገን 9/5 ታይምስ እዚህ ጋር C አለ ሶሪ ሲያችንን ዘለል C 9/5 C greater than 50 minus 32 18 ነው አይደለ? አሁን በአምስት ብናባዛ ደግሞ ሁለቱንም ሳይድ እዚህ ወደ ላይ እንዲህ እንሂድና
9c greater than 5 ይሄ በ5 ሲባዛ ይሄ ካንስል አውት ያደርጋል። ይሄ በ5 ቢባዛ 9 አይደለ? 9 አሁን ደግሞ c 9 times c greater than 90 ከሆነ አንዱ c እንዲሆን ኦቨር 9 እናደርጋለን። ይሄ ካንስል አውት አደረገው c ይሆናል greater than 90 ኦቨር 9 10 ማለት ነው። therefore ሴልሺየስ ስኬሉ ምን መሆን አለበት? ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሲሆን ምንና ያሟላል? ይሄን f greater than 50 የሚለውን ያሟላልናል ማለት ነው። ሶ በዛ መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ቢ ላይ ያለውም ያው ይሄው የሚያሰራ ነው ራሱ ነው። since f is greater than 50 f which is equal to 9 over 5 times c plus 32 is greater than 50 ቀናነሰ። ፋይናሊ እሱ አሳጥሮ እዚህ ቁጭ አረጋት ማለት ነው። ቀላል ስለሆነ እኛ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዲህ እያንዳንዷን ስቴፕ እየተከተልን c greater than 10ን ኦልሬዲ ሰርተናል ማለት ነው። so that is how we do. Another example, find two consecutive even integers whose sum is at most 10. አሁን አያችሁ ወርድ ፕሮብለም ያልነው ቅድም በቃል የሚጻፍ የሚሰጠን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነው። find two consecutive even positive አሁን ይሄ እያንዳንዱ ሚኒንግ አለ። two consecutive አሁን ኢቨን ነው የሚለው አይደለ? ኢቨን ኮንሲኩቲቭ ነምበሮችን አንዱን ኤክስ ብንል if the first even number even positive integer is x ቀጥሎ ያለው ማን ይሆናል? x plus 2 ነው አይደል የሚሆነው? x plus 2 because even ነው። አሁን ለምሳሌ x 2 ቢሆን ከሁለት ቀጥሎ የሚመጣው even number ማን ነው? ማን ነው? 4 ነው አይደል? ከአራት ቀጥሎ የሚመጣው 6 ነው። ከ6 ቀጥሎ እየተሰማችሁ ነው? ግልጽ ነው አይደለ? Yes, sure. ሶ ይሄ እያንዳንዳቸው ጋፓቸው ምን ያክል ነው? አንዱ ከሚቀጥለው ምን ያክል ጋፕ ነው? 2 አይደል? Right, yeah. therefore ያን ኢቨን ነምበር ማናውቀውን ኢቨን ነምበር አሳይን አደረግን x አለ። ቀጥሎ የሚመጣው ኢቨን ነምበር x plus 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቁጥሮች ስለሆነ የተጠየቅነው እዚህ ጋር let x be the first even integer then the second even integer will be x plus 2 ይሆናል። በሁለት ስለሚበላለጡ ከዛ በኋላ ሁለቱንም መደመር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እቺ አትሞስት ማለት ምን ማለት ነው? ቢበዛ ማለት ነው። ቢበዛ 10 ነው ድምራቸው፣ ከ10 አይበልጥም። ያ ማለት ያንሳል ማለት ነው አይደል? ቢበዛ 10 ካልሆነ ግን ከ10 በታች ነው ማለት ነው ድምራቸው። ስለዚህ የምንጠቀማት ኢንኢኳሊቲ አትሞስት ካለ less than or equal to ቢበዛ ለሚለው equal to የሚለው ቢበዛ 10 ይሆናል። ካልሆነ ምንድነው less than ነው ማለት ነው። ኢንተርፕሪቴሽንን ጭምር እንድትረዱ ፋይናሊ ከዚህ ከጽሁፋዊ ጥያቄነት ወደ ምን ቀየር ነው? ወደ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን እንደዚህ ቀየር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦርዲነርሊ የምናውቀው የማቴማቲክስ ፈለጣ ይሆናል ማለት ነው። so x plus 2 2x plus 2 less than or equal to 10 2x less than or equal to 8 ያው 2 ወደዛ ወስደን ማለት ነው x less than or equal to 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ምን እና ማን ይሆናሉ? ድምራቸው ቢበዛ 10ን የሚሰጥ ከዛ ካልሆነ ደግሞ ሚያንስ ማናማ ሁለት እና አንደኛው 2 ከሆነ ቀጥሎ ያለው 4 ይሆናል አይደል? ቀጥሎ ያለው የመጀመሪያው 4 ከሆነ ደግሞ ቀጥሎ ያለው 6 ይሆናል ማለት ነው። because 2 እና 4 ስንት ነው? 6 ለዛ 10 ነው። ልክ ነው። እሺ 4 እና 6ን ስንወስድ ደግሞ 4 እና 6 ስንት ነው? 10 ለዛ ነው equal to 10 ነው። ይሄም ልክ ነው። አሁን x 6 ቢሆን የመጀመሪያው x 6 ቢሆን ቀጥሎ የሚመጣው ማን ነው? 8 ይሆናል አይደለ? Yes. ስለዚህ ይሄ 14 ነው። 14 ለዛ ነው equal to 10 አይደለም። ይሄ ስቴትመንት ሶልቭ ስለማያደርግ ስለዚህ እነኚህ ናቸው ማለት ነው ሶሉሽኖቹ። the numbers are 2 and 4 or 4 and 6
እነኚህ ብቻ ናቸው ማለት ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም ከዛ እየበለጠ ሲሄድ ምንድነው አትሞስት የሚለውን ያፈርሳል ማለት ነው። ሶ ይሄ የመጨረሻ ኤግዛምፕል ነው። አይ ቲንክ ራሳችሁ ብታዩትም በቃ ኢዚ እንትን ነው እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። ወይ አብረን እንየውና የመጨረሻውን ጥያቄ ስለሆነ አብረን እንየው። 3 years ago 3 years ago a father's age exceeded at least 4 times his son's age. If the father is 47 years old now, አሁን ላይ አባትየው 47 ዓመቱ ቢሆን then what is the possible present age of the son? ከ3 ዓመት በፊት የአባት እድሜ ከልጁ እድሜ በስንት ይበልጥ ነበር? ኤክሲድድ ማለት በለጠ አለፈ ማለት ነው። ከልጁ እድሜ ከ4 እጥፍ በላይ ሆኖ ነበር። ከ3 ዓመት በፊት ነው። ዛሬ ላይ አባትየው 47 ዓመት ቢሆን የልጁ ፖሲብል እድሜው ስንት ነው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶሉሽን ላይ መጣን let the son's age be s የልጁን ሰን ያው s እንበልና the father's age f ብንል አሁን እዚህ ጋር ኢንኢኳሊቲ መፍጠር ነው። አሁን ፋዘርስ ኤጅ እዚህ ጋር አለ ከ3 ዓመት በፊት ነው። ሰን ደግሞ እዚህ ጋር አለ ኤክሲድድ ስለሚል ምንድነው እዚህ ጋር ኢንኢኳሊቲ እዚህ ግሬተር የፋዘር ሳይድ ላይ ያለው ከስንት ዓመት በፊት የነበረ ከ3 ዓመት በፊት። ስለዚህ አሁን ካለው እድሜ ወደ ኋላ 3 ዓመት እንሄዳለን ማለት ነው። ያ ማለት if father's current age minus 3 years ማለት ነው። አሁንም የልጁ እድሜ አሁን ካለው በተመሳሳይ ከ3 ዓመት በፊት ከነበረ እድሜ በምን ያክል ነው የበለጠው? 4 times ከዚህ 4 times ማለት ነው። 4 times በአራት እጥፍ 4 እጥፍ ጊዜ ሲባዛ ከሚመጣው እድሜ በልጦ ነበር። የአባትዬ እድሜ ከ3 ዓመት በፊት ነው። በቃ እቺን ኢንኢኳሊቲ ሴትአፕ አደረግናት ማለት ነው። አሁን ላይ አባትዬው እድሜ 47 ዓመት ቢሆን የልጅ እድሜ ስንት ነው ነው የሚለው። ስለዚህ በቃ ኤፍን ሰብስቲቱት እናድርግ 47 minus 3 greater than 4 into s minus 3 እናደርጋለን። 47 minus 3 44 greater than 4 into s minus 3 አሁን ስን ሶልቭ ለማድረግ በአራት እናካፍላለን። therefore ይሄ 0 አይ ሚን 1 ይሆናል። ይሄ 44 ለ4 11 ይሆናል ማለት ነው። then s 11 greater than s minus 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት s minus 3 ወደዚህ አሁን ይሄኛው ወደዚህ ሲሄድ ኔጌቲቭ ነው የሚሆንልን። ወደዚህ ይሄ ምልክቱን ወደዚህ እንውሰድና ለዛን ይሄንንም ወደ በፖዚቲቭ ሴንስ አድርገን ምልክቱን ሪቨርስ አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ s ለዛን 11 ሲደመር 3 14 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የአባትየው እድሜ ከ3 ዓመት በፊት ከልጁ እድሜ በአራት እጥፍ ይበልጥ ነበር። ይህ ሁኔታ እንዲሳካ ዛሬ ላይ አባትየው 47 ዓመት ከሆነ የልጅየው እድሜ ምን ስንት መሆን አለበት? ከ14 ዓመት ማነስ አለበት ልጁ ማለት ነው። the son's age should be less than 14 so that the father's age exceeds the son's age at least 4 times 3 years ago ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ወርድ ፕሮብለም ሲሰጠን በዚህ መልኩ ወደ ማቴማቲካል ኢንኢኳሊቲ ቀይረን ፋይናሊ ኖርማል ኢንኢኳሊቲዎችን ሶልቭ በምናደርገው መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ this brings us to the end of unit 3 unit 3 ያው ኢንተርቴይኒንግ የሆነ ቆንጆ ዩኒት ነው። ያው አጠር ይላል፣ እሱም ጥሩ ነው። ሶ በዚህ መልኩ ዩኒት 3 እዚህ እንጨርሳለን። አሁን አንድ ዩኒት ነው የሚቀረን፣ አንድ ዩኒት ይቀረናል ማለት ነው። ኔክስት ታይም እንጨርሳለን እሱን። thank you for your time and patience። ጥያቄ ከሌላችሁ good night። Thank you, teacher. Good night. okay all right መልካም ምሽት። እሺ Good night. እሺ ቲቸር ደህና ደሩ። እሺ ደህና ደሩ።